खबर कर्नाटक से है, जहां पर जमीयत उलमा हिंद विजयपुरा घटक और यूथ करेज एसोसिएशन द्वारा इंडी अंजुमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जमीयत उलमा हिंद विजयपुर घटक के जिलाध्यक्ष मौलाना साकिर हुसैन कासमी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद विजयपुर घटक कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द आतंकवादियों को सफाया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसका हम समर्थन करेंगे। ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ। ಇವಾಗ ಸರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಗೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಂದಿದ್ರು ಅವರು। ಈ ಥರ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಇದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಿಡಿದು ನಿಜ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದನ್ನೂ ನಿಜ। ಆದರೆ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ 90% ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಇರ್ತಾರೆ। ಈಗೇನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಹಿತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಇದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಲಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ। ಆ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನು ಸಹಿತ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿ ಆ ಗನ್ನವನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು। ಇವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅನಾಥ ಆಗಿದೆ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ। ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು। ಆ ದಾಳಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರು। ನಾವು ಅವರದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ನೀವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಥ ದಾಳಿಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್? ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ प्रश्न है। वर्षा के साथ उनके परिवार के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और इसी के साथ साथ हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि सही तहकीक करके जो भी इसका जिम्मेदार पाया जाए उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि फिर आगे इस तरह की कोई गलत हरकत करने के लिए जुर्रत न कर सके। और इस सिलसिले में गुनहगारों को तलाश करने, पकड़ने और उनको सज़ा देने के सिलसिले में हुकूमत जो भी मुनासिब कदम उठाएगी हम सब हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। मुसलमान कभी भी गलत काम का साथ न दिया है, न आज देगा, और न कल आने वाले में कभी गलत काम न करेगा, न गलत काम करने वालों का साथ देगा। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, इससे पहले जो है ना नोटबंदी लाए, उस नोटबंदी लाने वक्त में ये कहे कि नोटबंदी लाने से, काला धन लाने से आतंकवाद खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर क्या ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता?
अब आप वजीर आजम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब तो सही तौर पर वज़ीर आज़म साहब भी दे सकते हैं कि नोटबंदी के लाने से कहाँ तक दहशतगर्दी आतंकवाद ख़त्म हुई। पिछला अभी पीछे सालों में पुलवामा जो मामला हुआ और अभी जो पहलगाम का मामला हुआ और भी देश के अलग अलग हिस्सों में किसी न किसी तरीके पर कुछ न कुछ होता रहता है। इससे अंदाज़ा लगता है कि शायद हुकूमत को इस सिलसिले में अभी कोई और ज़्यादा मुनासिब कदम उठाने की ज़रूरत है। और कई लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पे एक भी सैनिक नहीं था। जो इतना बड़ा जो ये है वो टूरिस्ट जगह है, वहाँ पे एक भी जो सैनिक नहीं था। और जो है ना ये कुछ ऐसा शक देने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये सब मामला जो है जाहिर सी बात है कि हम इंडी में बैठ करके वहाँ की उस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कोई राय तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं था, क्या मामला था, ये तो हुकूमत और इंतज़ामिया का मामला है। अलबत्ता हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है तो वो इस सिलसिले में तहकीक करे और तहकीक करके पता चलाए कि आर्मी के लोग वहाँ अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, किस वजह से नहीं थे, क्या बात थी। ये इंटेलिजेंस का काम है, हुकूमत का काम है। हम एक नागरिक होने के नाते, शहरी होने के नाते यही चाहेंगे कि मुल्क में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे मुल्क के कोने कोने में अमन हो, शांति हो और इस तरह की आतंकवाद की घटना कहीं भी किसी हिस्से में ना हो। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये हुकूमत अच्छी तरीके से समझती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसके लिए जो मुनासिब कदम हो उठा सकते हैं। अभी जो हमारे कर्नाटक के एक माजी एमपी प्रताप सिंह जो है ना, वो अभी आरोप लगा रहे हैं। जो वक्फ का बिल जो पास हुआ उस समय से बहुत से मुस्लिम जो है ना, बहुत से उसका विरोध किए। अभी जो ये जो कश्मीर का हमला हुआ, इसके बारे में कुछ कहने से आगे पीछे सोच रहे हैं। इसके बारे में एमपी के बारे में क्या कहेंगे? अब जहाँ तक हमारे एमपी साहब की बात है, माजी एमपी साहब की बात है, प्रताप सिंह की बात है। कर्नाटक से जहीर मुल्ला की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।